नमस्कार जय जगन्नाथ आज 10टी गुरुत्वपूर्ण मुख्य खबर गुड़िक जानापी भिडियोटी शेष पर्यंत देखूँ जदि आपण मैंने आम चैनल में प्रथम थर पर न्यूज वीडियो देखुता ताहले आम चैनल को एवं ही सब्सक्राइब कर पाखरे आसुवा बेल आइकन को देवे ऑल उपरे क्लिक कर रखुँ जहाद्वारा प्रत्येक दिन आपण मैंने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम न्यूज वीडियो देखिपारे। तेज चलतु डेरी नक खबर पर नजर पकाइबा। अष्टम वेतन कमिशन को नहीं आसला बड़ अपडेट। सरकार देवे नुआ उपहार मिसिब 25% डीए। केंद्र सरकार कर्मचारी एवं पेंशनभोगी मध्य वर्तमान एक प्रश्न व्यापक भाव में आलोचना होउछि। अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबा पूर्व सरकार कौन वर्तमान महंगा भत्ता डीए मूल दरमारे जोड़े यही प्रश्न उठाउछि कारण सप्तम वेतन कमिशन कार्यकाल डिसेम्बर 31 2025 शेष होइथिला। जनवरी जून 2026 डीए वृद्धि सप्तम वेतन कमिशन परिसर बाहर प्रथम संशोधन हेब। जदिओ अष्टम वेतन कमिशन पूर्व आरंभ हो सारी यार कार्यकारिता किछि समय लागिपारे। कहीं होउछि विलंब? साधारणतः जेकोसी वेतन कमिशन यार रिपोर्ट दाखल करने को प्राय 18 मास समय निए। विचार प्रक्रिया कैबिनेट अनुमोदन एवं कार्यान्वयन अति कम रे आउ 6 मास समय लगे। फलस्वरूप विश्वास करा जाउछि जे 2027 शेष पूर्व अष्टम वेतन कमिशन को सुपारिश कार्यकारी हेबार संभावना कम। एही समय रे कर्मचारी संगठन गुड़िक दाबी करुछन्ति जे वर्तमान 58% डीए को सही समय पर्यंत एक आश्वस्ति स्वरूप मूल दरमारे मिश्रण करा जाऊ। सरकार पक्षर सृष्टिकरण तेबे डीए मिश्रण पाई कौनसी प्रस्ताव नहीं बोली सरकार स्पष्टीकरण देइछन्ति। डिसेम्बर 2025 रे संसद रे एक लिखित उत्तर रे सरकार कहिथिले जे विद्यमान डीए को मूल दरमारे मिश्रण करिवार कौनसी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। सरकार कहिछन्ति जे आईएससीपीआई मुद्रास्फीति सूचकांक आधार में मुद्रास्फीतिर प्रभाव को पूरण करने प्रति 6 मासरे डीए बा डीआर वृद्धि कराए एवं यह वर्तमान पाई यथेष्ट। तेज चलतु जाना परवर्ती खबर। सामना को आसिला नुआ तारीख 18 नुहे यही दिन खाता को आसिबो सुभद्रा टंका। जानतु क्या मिलिबो? बैंक अकाउंट रे जमा हेबो सुभद्रा टंका। एकाथरके 2टी किस्ती टंका पठाइबे राज्य सरकार। 22 तारीख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। खुशीर कथा जे बाद पड़िथिबा हिताधिकारी भी एथिरे लाभवान हेबे। एने आज उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देइछन्ति। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ाଙ୍କ सूचना अनुसार प्रथम करी सुभद्रा योजना रे शामिल होइथिबा महिला ओ कौनसी कारणरू सुभद्रा योजनारू वंचित होइथिबा महिला माननकु एही टंका मिलिबो। राज्यर विकास पई सरकारଙ୍କ द्वारा लागू होइथिबा विकासोन्मुखी योजना मध्यरू सुभद्रा योजना गोटिए। एही योजना रे प्रतिवर्ष 10,000 लेखाएं सहायता देबाकू मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देई आसुछन्ति। वर्तमान सुधा 3टी किस्ती प्रदान करिसन्ति राज्य सरकार, किंतु कौनसी ना कौनसी कारण पई प्रति किस्ती रे किछि महिला वंचित होइछन्ति। सही महिलांकु आसंता सप्ताह रे सुभद्रा टंका प्रदान करा जिबा नै राज्य सरकारଙ୍କ सूचना। एही क्रम रे चलित थर मोट 4,57,681 जनଙ୍କୁ मिलिबो सुभद्रा टंका। एही क्रम रे चलित थर मोट 4,57,681 जनଙ୍କୁ मिलिबो सुभद्रा टंका। एही तालिका रे प्रथम करी सुभद्रा रे शामिल होइथिबा 1,78,000 हिताधिकारी ओ आवेदन करी वंचित होइथिबा प्राय 2,80,000 हिताधिकारी शामिल अछन्ति। चलन्तु जानिबा परवर्ती खबर। कुहुड़ी साजुची काल देखागलानी रास्ता। 40 रु अधिक गाड़ी धक्का कुहुड़ी नेउछि जीवन। सकाळ सड़क दुर्घटन रे जनक पर जनकर जीवन जाउछि। नयडू आसीछि हृदय विदारक घटना जेउठी जणे युवक कार रे जाउथिबा समय रे दुर्घटनार शिकार होइछन्ति। रास्ताघाट किछि न दिसिबारु युवकଙ୍କ कार गोटे विशाल नाल रे पड़ी जाइथिला। घन अंधार ओ कुहुड़ी पाई गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हेबा सह युवक कार सह 70 फुट गभीर पानी रे बुड़ी जाइथिले। मध्यराति रे एभଳି घटना घटिबारु आखपाखरे कौनसी साहाय्य पाई नथिले। तेबे कौनसी भाबे एसडीआरएफ टीम सूचना पाई घटनास्थल रे पहुंचीथिला। तेबे उद्धार बेलकु युवक युवराजଙ୍କ मृत्यु होई सारिथिला। उत्तर भारत रे प्रबल ठंडा ओ कुहुड़ी जोगु स्थिति संकटजनक हेबारे लागिछि। पाणीपाग विभाग अनुसार आगामी सप्ताह पाई उत्तर पश्चिम भारत में ठंडा लहरी संभावना नहीं, किंतु घन कुहुड़ी एवं ठंडा जारी रहिबो। किछि अंचल रे हालुका वर्षा और तुषारपात मध्य होई पारे। शनिवार उत्तर प्रदेश रे ऋतुर सबुठारु घन कुहुड़ी अनुभूत होइछि, जहा फल रे अनेक जिल्ला रे सड़क दुर्घटना घटिछि। विभिन्न स्थान रे 40 रु अधिक जनवाहन धक्का होइथिबा बेले 7 जनଙ୍କର जीवन जाइछि। मृतकଙ୍କ मध्य 1.5 वर्षर शिशु कन्या मध्य अछन्ति। दुर्घटन रे 50 रु अधिक लोक आहत होइथिबा रिपोर्ट होइछि। तेबे चलन्तु जानिबा परवर्ती खबर। कोरोना परे एबे नर भाइरस आतंक हु हु होई माड़ी आसिलानी। 123 जन चिन्हट। एही लक्षण देखुथिले सावधान। कोरोना परे एबे चीन रे आउ एक भाइरस देखा जाइछि
ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନର ଗ୍ୱାଙ୍ଗେଡଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ଅସନ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସିନିୟର ହାଇସ୍କୁଲରେ 130 ଜଣ ଛାତ୍ର ନରଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ମାମଲା ଗମ୍ଭୀର କିମ୍ବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ନରଭାଇରସ୍ ଏକ ଭାଇରସ୍ ଯାହା ତୀବ୍ର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରାଇଟିସ୍ କାରଣ ହୁଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବାନ୍ତି, ଡାଇରିଆ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ସିନ୍ହୁଇ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ନିକଟରେ ସମାନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ନରଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ 103 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି। ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ସଂକ୍ରମଣର ଉତ୍ସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ମହାମାରୀ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଗ୍ୱାଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ପ୍ରାଦେଶିକ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ନରଭାଇରସ୍ ମାମଲା ସାଧାରଣତଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଥଣ୍ଡା ଋତୁରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଛୁଟି ବାରରେ କେତେ ଅଛି ସୁନା ଦର? କିଣିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ। ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଭାରତରେ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 3320 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 3050 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ 19 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,43,930 ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,43,930, ଯେତେବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,31,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,43,780 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,31,800 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପବନରେ ବହୁଛି ବିଷ, ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ରହିଛି ଧଳା ଧୂଆଁ। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିଶୁନି ରାସ୍ତା। କମିବା ବଦଳରେ ବଢୁଛି ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ। ସକାଳ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ 450 ପାର ହୋଇଛି। ପବନର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ପୁଣି ଥରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି ରାତି 8ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 11ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ 450 ଉପରେ କିମ୍ବା ଗମ୍ଭୀର ବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତରର ମାନକ ଏହି ସମୟରେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା 4 ଗୁଣା ଅଧିକା ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣିକାର ସ୍ତର ମାନଦଣ୍ଡର 3.5 ଗୁଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଲାଗି ରହିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖରାପ ବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବି ଦିନ ହୋଇନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ 200 ତଳକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏସ୍ବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଲାଗିବ ଚାର୍ଜ। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଶର ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସିଂହ ଭାଗ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସ୍ବିଆଇର। ଏବେ ଏସ୍ବିଆଇ ନିଜର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଚାର୍ଜରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ IMPS ଇମିଡିଏଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ପୂର୍ବ ଭଳି ମାଗଣା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 25,000ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର ଉପରେ 2 ଟଙ୍କା GST, 1 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ 6 ଟଙ୍କା GST ଏବଂ 2ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଟଙ୍କା GST ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ DSP, PMSP ଏବଂ ସୌର୍ଯ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ଭଳି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଚାର୍ଜକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରୁ କରାଯାଇଥିବା IMPS ଶୁଳ୍କରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡିସେମ୍ବର 1, 2025ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ATM ଏବଂ ADWM କାରବାର ଶୁଳ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାଗଣା ସୀମା ପରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ 23 ଟଙ୍କା GST ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପାରାଦୀପରୁ ଗଡ଼ିବନି ଘରୋଇ ବସ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବିରୋଧ କରି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ରବିବାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳ 6ଟାରୁ ପାରାଦୀପ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସଂଘ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ଆଉ 18ରେ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ପୁଣି କେବେ ଆସିବ ଜାଣନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ତାରିଖ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଣିକି ଆଉ 18 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେନି ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ ବଦଳରେ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ଟଙ୍କା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଧମକ ଭୟ କରୁନାହୁଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସିଧା ଜବାବ ଦେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ 8ଟି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଉପରେ 10% ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ବିରୋଧର କାରଣ ହୋଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଧମକ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏକତାମୂଳକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦେବି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ।